Yeah, all set. One of the dynamic figures, Mr. Abdullah. Watching the game, enjoying his team's play by smoking a cigar from outside the boundary. Very, very big decision the KFC captain has taken to bowl first. I think, in my view, that might backfire. If Cool Guys are the better, if they get a good total, it might backfire. We don't know. Big decision in the final. Winning the toss, electing to field first. To me is the big, big decision. Sinan. Big decision. Got it away for one. One run taken. Good start. Good intelligent start. The two opening batters got to start well. Hisham. Down the leg side. Abdullah is cheering from the dugout. Mr. Abdullah is pumped up. He wants his teams to go big. He wants his team to make a statement. Cool Guys are the better. Have got tons of ability. Tries to play the helicopter. Didn't get it from the meat of the blade. Gonna be a one run. Hisham. Smart operator. What Hisham does so well is that he bowls 6 different varieties in his 6 different deliveries. And that's so special about him. And that is a boundary ball. That'll run away to the boundary. Abdullah is over the moon. His teammates are over the moon as well. What a shot that is. Across the line. Never easy against the likes of Hisham with that kind of pace. Got it away to the boundary. First runs. First boundary of the innings. For Cool Guys are the better. I think Cool Guys are the better. Will be on top here. KFC Krishnapur. Got a feel for them, but I think Cool Guys are the better. Oh, that is a superb delivery. Lightning pace by Hisham. Hardly the batter was able to see that. It was cranking at about 160 kph. The fastest in the tournament, surely, Hisham. And also, remember, the other bowler from Krishnapur played away for one. Not for one, sorry. End of that 1 over. 6 on the board. For no loss. Good start. Cool Guys are the better. Know that they can get a good start. They can get a good total on the board. And they can cash on that. New bowler. Bowler's name? Horace. Express pacey bowler. Good bowling that is. Round his legs. I think that's the channel that's most problematic with. The batters find it mostly problematic with that line. So you've got to line him up actually, Horace. Goes for the big one. Clears the infield. Finds the fielder at the outfield. The first wicket going down for Cool Guys are the better. Not a good sight for Cool Guys are the better. They got to restart and restructure all again now. Mr. Abdullah from the back end as a coach is promoting fearless cricket. Wants his team to play fearless cricket. Wants his team to play aggressive cricket. Doesn't mind losing wickets. Still want to go harder. Got a bit of slice of the bat there, the batter. And the first wicket going down there. The win predictor at the moment, I'd say 55-45. 55 in favour of KFC. 45 in favour of Cool Guys. Looking at their past performances, my review, my understanding, that 55 KFC. Down the leg side, going to be a big wide. No.
Negated by the umpire. Maybe the batters walking away, probably having that trigger movement. Again, this time around, good bowling by Aris. Bowling that channel. Two similar deliveries, identical deliveries on the same spot to try and tie the batter up a little bit. Can't be out. Got a bit of bat on that. Will just be one there. Someone got to play a heroic innings here to try and lift themselves to a great comfort. Probably play that 20, 25 in a nick of time. Probably take 5, 6 deliveries. And that kind of innings will surely be a tremendous success. So far, Aris bowled out, I think, has bowled beautifully. 2 overs done and dusted. 7 on the cards for Cool Guys of the Bettu. Shahil, the new bowler. Express again. Got so many different varieties of bowlers. Led by Hisham right at the forefront. New batter. Going to be a great matchup here. Shahil versus the batter. Junaid. Oh, that is a beautiful delivery. That is. Sometimes it's about the skill execution. KFC are very dominant in executing the skills. And looking at Cool Guys of the Bettu, short age of skills in terms of power striking. And that's very evident now. The problem is that unable to get big sixes when it matters. They got to go for the big sixes now. They got to get a 1-1, 2 big sixes, and that will put them in a shape. Oh, that's out. Bowled him completely. The batters try to play across the line, missing the line of the ball completely. And that's the end of it. KFC Krishnapur are doing it in style, really. Dominating the game, winning the toss, electing to field first. And I think a little bit too much for the Bettu. The skill sets that Krishnapur, that KFC Krishnapur has in tank. Such great varieties of bowlers. Such great excellence. They follow, they set up that benchmark of excellence all the time. Not just here, but also when they play against top-notch sides like NM Mangalore, play like KFC, and or any part of Mangalore they play. Young Friends, Urva, or any team for that matter, they always set high standards to their game. They action, they strategy, they thinking, the think tank process. Everything's been superb. And now it's looking like a one-way street game. No real fight from Cool Guys of the Bettu unless they get some big sixes here. Can they get a big six? Can they get some momentum? And that's the big question here. Beautifully played shot. Great timing on that one, really. Raced off his bat. Didn't try to hit it too hard. It's almost like a sort of punch and a flick. Right. Junaid. Down the leg side. It's going to be called a wide. An extra to the total. Shahil. Express pacey bowler. Clocking at about 150 kph. Such pacey, raw pace from Shahil, Hisham, and Aris. All of them cranking at a good pace. Excellent pace, rather. Surely should be another wide there. An extra to the total.
takes the scoreboard to 11 now on the board. Gonna be another wide. 3 back-to-back wides from Shahil. Maybe, playing little nonchalant cricket because they know that they are the hot favourites to win the match. And that's why they're not thinking about trying different things, different varieties. Probably trying to outfox the batter. Slower delivery this time. Well disguised. Shahil bowled superbly right through the tournament. Fantastic cricket is played. And fantastic bowling as well. Got a bit of bat, I think, off the pads, Not sure about it. Bicycle off the pad of the wicket keeper, actually. So in the form of that single, they're going to run 13-4-2. Cool guys are the better. Just looking like they've got no answers to the bowling of KFC Krishnapur. Looks like a one-sided effect, really. One-sided encounter. And at the end of the third over, 13-4-2, and it's going to be changing the com box. It's going to be Mr. Majid Malu who's going to take you forward. And also alongside Mr. Nizar Sully. Mr. Mohammad Sinan will take over in his own way. बहुत बहुत धन्यवाद Hashim. And this is probably the last time, Mr. Majid, that I'm going to be talking on the mic. Not sure, in the tournament. And I take this time, if everybody is listening to me, not sure if anyone can listen to me because of this incident. Mr. Majid Mallo, this is the last time I'm going to be on the mic. And I'd like to take this time to thank Mr. Majid Mallo for inviting me here to really come up with a 2-day cricket package commentary alongside Mr. Nizar Sully, alongside Mr. Mohammad Sinan, an old friend of mine. And also many others, of course, took part. And I'd like to thank Mr. Majid Mallo from the bottom of my heart. And I'd like to also thank the key sponsors. And I'd like to thank the organizers, such as Mr. M.H. Rafiq Mallo, Mr. Naufal Malur, Mr. Naufal Udabetu, Mr. Naufal MN Constructions, all of these important figures I'd like to thank from the bottom of my heart for inviting me here and to talk a little bit about cricket. I'd like to also thank the umpires, the light technology, and the players also, the scorers, everybody for, what I think, helping me do my commentary at my absolute best and taking that noise out, taking that help. And also, everybody is thanking from the com box here area. Over to you, Mr. Mohammad Sinan. Hell. ಸಾಯಿಬಿನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಓನರ್ ಜಮ್ಶೀರ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಶಿಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जी बिल्कुल धन्यवाद. चौथी ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर बेहतरीन कनेक्शन, टन छक्का. माइक पर आते बैठते ही यहाँ पर चक्का जुड़ चुका है बल्लेबाज ने. 20 on the board now. कहीं ना कहीं कूल गाइस उद्धवेट्टू के लिए थोड़ा सा रिलीफ वाली चक्का है वहां पर. 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर.
It Mardige. What a connection! Roaring ground here at Mallor. Look at them. Look at the celebration. Second sixes back to back. नसीर नडुमने यहां पर 1000 रुपए का इनाम घोषणा कर चुके हैं. दो लगातार छक्का बैक टू बैक. जुनैद ऑप्शन से काफी बार यहां पर गेंदबाज थोड़ा सा लाइन पर कंट्रोल खो चुके हैं, क्योंकि बैक टू बैक का लगातार छक्का जड़ेगा तो किसी का भी मेंटल हेल्थ पर स्ट्रेस आ जाएगा. तो गेंदबाज की मेंटल हेल्थ पर स्ट्रेस आ चुका है. 13 फ्रॉम जुनैद हियर. गोस्वाबेक बट इस पिच पैर पर टकराई गेंद. 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट. 1 रन के लिए 28 on the board. Now little bit this match is getting interesting. Little bit interesting situation for Cool Guys with the Betto. They are playing a grand finale. Gospabek connects it inside edge. No, it's a clean ball. It's a clean ball and wicket number 3 is walking back to pavilion. Over number 4 in progress. 28 on the board for the loss of 3 wickets. सेमीफाइनल पर एक छक्के के लिए 6000 रुपए कमाया था इस बल्लेबाज ने. अब वह मैदान छोड़कर जा रहे हैं. यहां पर इस मुकाबले पर भी हर एक छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम ऑलरेडी घोषणा हो चुके हैं. तो यहां पर पैसा कमा सकता है. इंसान बनाया प्यार करने के लिए और पैसा बनाता इस्तेमाल करने के लिए. इंसान बनाता प्यार करने के लिए और पैसा बनाता इस्तेमाल करने के लिए. लेकिन आजकल लोग इंसान को इस्तेमाल करने लगे हैं और पैसों से प्यार करने लगे हैं. यहां पर फाइनल मुकाबला कूल गाइस उद्दबेट्टू और KFC काटीपल्ला के बनाम कृष्णापुरा के बनाम कूल गाइस उद्दबेट्टू अब तक 28 रन बना चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर. और आगे का 7 गेंद बाकी रह चुके हैं. कितना रन जुड़ पाएगा? ये हाई प्रेशर मैच है. कम से कम 40 का ऊपर. इस बीच ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा पर. 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं. बेहतरीन कनेक्शन. 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं. 1 रन के साथ 29 ऑन द बोर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4. 4 ओवर की समाप्त हो चुके हैं और जुनैद Excuse me. I think it's the end of over. Sorry. Okay, it's a first ball completed. It's too late, sir. Bowler name, please. दूसरी गेंद बेहतरीन गेंद ऑप्शन से बाहर थी गेंद. यहां पर रन के लिए दौड़ पड़े हैं. 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं. 30 ऑन द बोर्ड नाउ. इनफैक्ट तीसरी गेंद यहां पर रन के लिए दौड़ पड़े हैं, लेकिन वहां पर रन आउट. Every 6 there is 1,000 rupees from Iqbal Mallor. इकबाल EMG यहां पर 1000 रुपए का इनाम घोषणा कर चुके हैं. हर एक छक्के
के लिए कूल गाइस उद्दबेट्टू टीम की बल्लेबाज, अगर छक्का जड़ेगा यहाँ पर तो आपके लिए 1000 रुपए का इनाम है। 31 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್. 31 ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಉತ್ತರಿಗಳ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಎಂಜಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. अगले गेंद लेकर गेंदबाज तैयार इमरान की अगली गेंद खत्मों का इस्तेमाल, लेकिन संपर्क नहीं कर पाया। पर विकेट कीपर ने गेंद गैदर नहीं कर पाया। डॉटेड डिलीवरी, 2 गेंद बाकी रह चुके हैं। 31 ऑन द बोर्ड। कहीं ना कहीं सिक्सर की तलाश पे सारे गांव खड़े हैं। यहाँ पर सारे गांव एक सिक्सर की तलाश पे, वहां से 1000 रुपए का इनाम भी आने लगे हैं। यहाँ पर उछाल करके लगे, लेकिन दूर नहीं मिले, सीधा फील्डर के हाथ पर विकेट गिर चुके हैं। विकेट नंबर 5 गिर चुके हैं। आखिरी गेंद बाकी, अंतिम ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಬಹುದೇ. ಕಳೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಆಟಗಾರ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಾರಿಸಬಲ್ಲನೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಅದು ಅಸ್ರಾರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡು, ಇಮ್ರಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬರಬಹುದೇ ಬಾನೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಯತ್ನ, ಅವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಳಿಯ ಬಳಿಕ ತ್ರಿವಳಿ, 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ರನ್ಔಟ್. ಅವಳಿ ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಈ ಫೈನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ 34 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು 34 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೂಲ್ ಗೈಸ್ ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರು ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾ ನಿಜಾರ್ ಶೈನ್ ಸುಳ್ಯ. Hello, mic check. Mic check 1 2 3. Iqbal, mic check. Niyaz. Hal. Khalil. Hal. This Niyaz, Riyaz and Faizu. Hal. The Cheramaji. Majid bhai 1 ನಿಮಿಷ. Majid match and Chammu. Thank you. ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರು ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರು ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪ್ರದೇಶದ ಯುವ ವೀಕ್ಷಕರಣೆಗಾರ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರು ಅವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಜೂನಿಯರ್ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಭಾಷಣಕಾರರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ನೌಶಾದ್ ಬಾಕವಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಫಾಮ್ ಮಲ್ಲೂರು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಲ್ ಗೈಸ್ ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು. ಬಂದಿದ್ದೀರ ಬೆಲೆಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುವಿರ ಮನೆಗೆ, ಒಂದಾದರೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚಿರತೆ ಮರಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬೇಟೆ, ಸೋಲನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸೋಲದ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಹಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸ.
ಹಾಲ್. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಜಿ ಇಕ್ಬಾಲ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಸೀರ್ ಟು ಇಶಾಮ್. ತಸ್ಲೀಂ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ಲೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಬದರಿಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಕೂಲ್ ಗೈಸ್ ಗೆದ್ದರಂತೂ ಆರೀಫ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮರಳಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೂಲ್ ಗೈಸ್ ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ತಂಡ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 34 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ತಸ್ಲೀಂ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾನೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ನಾಸೀರ್ ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಜಲೀಲ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಂತೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ನಾಸೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ತಸ್ಲೀಂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಓರ್ವ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಣ್ಣಂತೋರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ತಸ್ಲೀಂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎಸೆದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಎಂಜಿ ಅವರಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಆದರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಶಾಲ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಓಹೋ ವಿಕೆಟ್ ಸಿದ್ದಿಕ ಎಲೈಟ್ ಕೆಫೆ ಇರ್ಷಾನ್ ಇವರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಲಾಲ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹರೀಶ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಬಾಸಿತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ನಾಸೀರ್ ಅವರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ತಸ್ಲೀಂ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಾದೆ 34 ವಿಜಯದ ಗುರಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6 ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ನಾಸೀರ್ ಟು ತಸ್ಲೀಂ. ಎಸ್ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ರೈಟ್ ಅಂಬ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಇಶಾಮ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ನೇಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಳಿಕದ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಎಂಸಿ ಅವರಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದೆ. 22 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಇಶಾಮ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಶಾಮನ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಸುಲಭ 1ರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್. ಓಕೆ ಎಸ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6 ಬಂದಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಶೀಲು ನಾಸೀರ್ ಇಶಾಮ್ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ
ಇಶಾಲ್ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಅಶೀಲ್ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಎಲೈಟ್ ಏಕೆಪೆ, ಇರ್ಷಾನ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೊಡೆದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಇಶಾಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಈ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 10-10 ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ. ಎಸ್ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಫೈನಲ್ പഞ്ചാട്ടದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഓഫ് ദ ഡേ ആൻഡ് ദ ടൂർണമെന്റ് കലാശക്കോട് ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ കാണികളെയും ആദര പരിസരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാസങ്ങളോളം കത്തിരിഞ്ഞ കിനാവുകൾ കൊടണിയുന്നു. ഇത് ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ അവസാനത്തെ മത്സരം. KFC കൃഷ്ണാപുര മറ്റൊരു വശത്ത് കൂൾ ഗായ്സ് ഉദ്ധവിട്ടു. 2 അസൂർ പടകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5 ഓവർ 2ാം ഇന്നിംഗ്സ്. തീർച്ചയായും ഇവിടെ 26 പന്തിൽ വേണ്ടത് 24 റണ്ണുകൾ. ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 4 പന്തിൽ തന്നെ 10 റൺ അടിച്ചു, 1 വിക്കറ്റും കൂടി നേടി ഇഷാം കൃഷ്ണാപുര. ഇക്കാലത്തെ മികച്ച താരം, കഴിഞ്ഞ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉടനീളം ടീമിന് വേണ്ടി ബൗളിംഗിലും ബാറ്റിംഗിലും മികച്ച രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് നേടിയ താരമാണ് ഇഷാം കൃഷ്ണാപുര. വൺ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ക്ലാസ് ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಸಿರ್ ಎಸೆದ ಆರಂಭಿಕ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 25 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಜೀದ್ ಅವರೇ, ಕೋಣೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡೆವು, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಲ್ಲೂರಿನ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂದಗಾಣಲು ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಮ್ ಎಂಬ ನಾಮ 4 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂಲಾಗಿ ಆಡಿ ಕೂಲಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಹಲ್ ಕೂಲ್ ಗಾಯ್ ಸುದ್ದ ಬಿಟ್ಟು ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 14 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. 14ಕ್ಕೆ 1. ಉಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. മരിച്ചടങ്ങോ മരിക്കോളോ വഴിക്കട്ടെ തുളുവർത്തുന്നതൊക്കെ ಅಸರ ಎಂಬ ನಾಮ, ಅಸರಾರವರ ಅಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸು, ಒಮ್ಮೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ಮಜೀದ್ ಅವರೇ, ನಿಸಾರ್ ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿಸಾರ್ ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಕೂಲ್ ಗೈಸ್ ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಿದು, ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಾ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 4ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಜು ವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಾಲಿಬಿಡಿ ಸಂಘದವರ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಚ್ಚೂರವರ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಜ್ಮೀನ್ ಅಜ್ಜು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ. ನಂಬರ್ 5ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರಾ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಅಚ್ಚು ಅಜ್ಮೀನ್ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೀನ್ ಬಂದಾಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಇಶಾಮ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಸಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಶ್ರಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇಲ ಮಟ್ಟದವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಲೀವರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಬೋಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1ರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟವನ್ನು ಬರುವಾಗ
ಅಜ್ಜು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಬಂದಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಸಾರ್ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 ದಾಂಡಿಗರಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡತ್ತೆ. ಕೂಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಂಡಿಗರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಗುಟ್ಟಪಾಲಕನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಯಾವ ಈ ತಂಡವೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಿರಲಿ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಇಶಾಮ್, ಮಗುದಿರುವ ದಾಂಡಿಗ, ಈ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತಹ ಅಂಚು. ಪ್ರಸ್ತುತ 17 ಕಾಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 21 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಶಾಮ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾ ಖಿಲಾಡಿ ಇಶಾಮ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡಿಯಾ ಬಡಿಯಾ ಚಕ್ಕೆ ಕೆ ಸಾಥ್ ಬಡಿಯಾ ಬಲ್ಲೆಬಾಸ್. 17 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಶಾಮ್ ಎಂಬ ನಾಮ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ನೌಫಲ್, ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಯೋಜಕರು ರಫೀಕಾ MH ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನೌಫಲ್ MN ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನೌಫಲ್ ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಜಬ್ಬಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀಫ್ ಮಲ್ಲೂರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾದಿಕ್ ಬಿತ್ತಬಾದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಶಾಮ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ತೊಡಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ MK ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನಾಯತ್ ಅಲ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮಲ್ಲೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅಳಿಯಂಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಾನ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಈಯ ಕೂಡ ನೌಫಲ್ ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುವೈಲ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಾಸ್ ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ, ಈ ಪರಿಸರದ ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ವ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ 8 ತಂಡಗಳು, ಆ ಬಳಿಕ ಮಲ್ಲೂರು ಭಾಗದ 10 ತಂಡಗಳು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ. ಎಸ್, ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಶಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23 ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಶ್ರಾ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಶಾಮ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ಉದ್ದನೆಯ ಆಟಗಾರ ನೀಲಕಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಶಾಮ್, KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಮುತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಇಶಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಕೋಮಸ್ ಟು 23 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಲೂನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಹುಸೇನ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಸೇನ್ ದೆಂಬಲೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ರಮ್ಲಾನ್ ಪಾದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಪಾದೆ ಇವರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇಚ್ಚು ದೆಮ್ಮಲೆ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭಾರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಮ್ರಾ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ಫಕ್ ಮಲ್ಲೂರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಇರ್ಸಾದ್ ಇಚ್ಚು ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡು 11 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 11 ಎಂಬ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24 ಆನ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್. 17 balls left and 10 more required for the victory. 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಶಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ವೀನ್ ಕೂಡ ನೌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಜ್ವೀನ್ ರವರ ಸಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಲಿಪಿಡಿ ಸಂಘವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಲವಾರು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಾನಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಂಬರ್ 11 ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ಹೊಡೆತ ಇಶಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತವಿದು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳು. ಈ 4 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ, ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಮುಖ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಇಶಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ 28 ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಓಟಗಳು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ, 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವರು ಅಥವಾ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೂಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅಜ್ವೀನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರು ಖುದ್ದಾಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಮಜೀದ್ ಅವರಿಗಾಗಿ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಮಜೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತೆ. ಮಜೀದ್ ಅವರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಜೀದ್ ಅವರೇ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಜೀದ್ ಅವರೇ, ತೆಗಿರಿ 2,000. ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ನೇರ ಮಜೀದ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಮಜೀದ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 2K26. ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಕೂಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ, ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುಡ್ ಬೈ.